그 말씀은 예수 안에 거하며 많은 예배 열매 맺는 삶이라는 말씀으로 같이 나누기를 원합니다. Jesus declares, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. It's very meaningful, the message. In this one verse, Jesus gives us an amazing promises as invite us to live a life of spiritual abundance and blessing. This passage reminds us that life in Christ is not something we can do on our own, but that the source of all spiritual life and strength comes from a deep relationship with Jesus Christ. Today the message is very important. If we are abiding in Jesus Christ, we have to a deep relationship with Jesus Christ. So first, we have to know the identity of the true vine. John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. A vine branches cannot bear fruit unless it is connected to the vine. Likewise, in our life, we need to be connected to Jesus to live a life that brings glory to God. Amen? When we are connected to Jesus, our lives demonstrate His love and bring glory to God. The first, Jesus is the source of our life. Jesus said, I am the true vine. These words are important for every Christian who wants to grow spiritually and live a purposeful life that evangelizes the world around us. Why we have to abide in Jesus Christ? Because evangelism. Because share the gospel in the world. Because we have to bear much fruit in our life. Jesus, the true vine, we have to accept. We have to believe. Jesus is through the vine. It is the ultimate source of the life and power that renew us and make us fruitful. All our source, all our blessed, all our powers through Jesus Christ, because He is the true vine. Just as the branches of the vine cannot survive or bear fruit apart from the vine, we cannot grow spiritually or fulfill the mission assigned to us without the deep relationship with Jesus Christ. I want to share our mission story. Start the Korean language. 하나님께서 저에게 주신 메시지가 있었어요. 올해 저희 교회의 그 주제가 오늘 제가 말씀드렸던 요한복음 15장 5절의 말씀이에요. 예수 안에 거하고 Divine in Jesus and bear much fruit. 예수 안에 거할 때만이 우리의 삶에 많은 열매를 맺을 수 있다는 것이었어요. 그래서 하나님께서 그 마음을 주셔서 작년에 저희가 셀그룹을 시작을 했는데 저희 교회에 다바오 크리스천 처치에 10셀 그룹이 있거든요. 근데 그 중에 두 개의 셀 그룹을 제가 이제 직접 감당을 하고 있어요. 근데 그 중에 첫 번째 셀 그룹에 대해서 제가 간증 드리기를 원하는데 칼펜터 셀 그룹 미니스트리라고요. 그 매주 every Friday 7 o'clock in the afternoon에 그 셀 그룹을 하거든요. 근데 이 지역은 그 저희 다바오 도시 중에 가장 빈민가 도시예요. 그 도시 안에 있는 빈민가거든요. 그리고 이렇게 사진 보시면 아시겠지만 대나무로 되어 있고 가장 힘든 사람이 살아요. 그리고 이 셀그룹의 멤버 중에 여기 보시면 알겠지만 할머니들이 많이 있어요. 근데 이 할머니들이 저희가 이 칼펜터라는 지역에서 10년 전부터 칠드런 바이블 스터디를 매주 에브리 사터데이, 그러니까 토요일 날 어린이 성경 공부반을 했는데
그 할머니들하고 이렇게 알게 됐잖아요. 성경 공부반을 가면 인사를 하고 뭐 그러는데, 이 할머니들이 삶이 힘들어서 그랬겠지만 얼굴이 막 울그락불그락 하고요, 막 욕을 하고, 제가 있어도 막 손주들을 데려다가 막 성경 공부한다고 일 시켰는데 안 한다고 막 때리고 그러는 분들이었어요. 그런데 주님께서 그분들에게 주의 말씀을 전하고 성경 공부를 하라는 마음을 주셨어요. 예수님의 말씀을 그들에게 전할 때에 그들이 변화될 거라는 그런 마음을 주셨어요. 그리고 성경 공부반을 시작을 했는데 처음에는 좀 무섭더라고요. 왜 그러냐면 막 등치도 있고 또 막 욕도 잘하고요. 그런데 하나님께서 은혜를 주셔서 이 할머니들, 또 동네에 있는 아이들, 매주 저녁에 이렇게 그림 보시면 알겠지만 여기가 이제 반절은 흙바닥이고 반절은 세멘트가 돼 있는데 바스켓볼 코트예요. 바스켓볼 코트가 있으면 집들이, 판자촌 집들이 이렇게 둘러 있거든요. 사람들을 이제 모아서 성경 공부를 하는데, 제가 그 골목에 들어가기 전부터 선전포고를 해요. 필리핀 말로 막 바이블 스터디 따요. 그러거든. Let us 바이블 스터디 투게더 하고 이제 들어가는 거거든요. 막 큰 소리로 소리를 쳐요. 제가 목소리가 좀 큽니다. 네. 목소리가 그냥 큰 게 아니라 좀 큰 편인데, 기선제압을 하려고 막 가서 소리를 치고 성경 공부합시다 하고 들어가면 사람들이 이제 제 목소리를 듣고 준비를 해서 자기들 의자를 가지고 이제 밖에 모여서 이렇게 성경 공부를 합니다. 예수님에 대해서 가르치고요, 예수님이 누구이신지, 또 예수님을 믿으면 어떤 구원의 역사가 일어나는지, 어떻게 삶이 변화되는지 그 말씀을 전하기 시작했어요. 그리고 천국에 대한 소망을 전하기 시작했어요. 감사한 것은 그들의 삶이 변하기 시작했어요. 첫 번째로 그들의 얼굴이 변하기 시작했어요. 울그락불그락하고 조금만 누가 옆에서 뭐라고 하면 막 화를 냈던 분들이 화를 안 내요. 한번 보십시오. 얼굴들 저 위에 할머니들 스마일 하고 있잖아요. 네. 평상시도 그래요. 그래서 제가 성경 공부하는 가르치면서 그래요. 할머니들 아시냐고. 처음 만날 때는 빵이 까요. 그 말은 정말 못되고 어그리하고 얼굴도 그냥 밉고 무서웠는데, 지금은 예수님의 복음이, 예수님의 생명이 여러분들 속에 들어가서 천사처럼 변했습니다. 이분들이 수요일 날 전화가 왔어요. 선교사님, 우리 수요 기도회 가고 싶어요. 차량 운행해 주세요. 이분들이 저희가 고난주간에 특별 새벽 예배를 드리는데 전화가 왔어요. 선교사님, 우리도 특새에 갈래요. 주일날 와서 예배를 드리고요, 기쁨과 감사함으로 지역이 변화되고 있어요. 근데 어느 날 이 사진에는 그게 없는데 조그마한 마이크를 하나 갖다 주시더라고요. 요만한 앰프하고요. 그래서 선교사님 이거 갖고 해주세요. 그래서 제가 아니 내가 목소리가 큰데 왜 앰프가 필요합니까? 그랬더니 하시는 말씀이, 선교사님 목소리가 크고 우리는 다 들리는데 보세요, 우리 주위에 있는 집들, 저 속에 있는 사람들에게도 말씀을 전해야 되잖아요. 그러니까 마이크를 쓰세요. 그러면 소리가 커서 집에 앉아 있지만 말씀을 듣고 그들도 변화되고 생명의 역사가 일어날 거 아니에요. 할렐루야. 그래서 마이크를 들고 더 소리를 쳐서 복음을 전하기 시작했고요, 그들을 위해서 기도하기 시작했습니다. 하나님 이들을 축복하여 주시옵소서. God will bless you then. Protect them, Lord. Fulfill the Holy Spirit upon them, Lord. 하고 기도하기 시작했어요. 왜 그러냐면 그들에게 성령 임하기를 원했고, 그들에게 복음이 들어가서 그들의 삶이 변화되기를 원했고, 또 한 가지 더 중요한 것은요, 우리가 그들을 위해서 기도하고 있다는 거 알리기를 원했어요. 그래서 아이들이 성경 공부반을 하고, 중고등부 아이들이 교회에 나오고, 할머니들이 교회에 나오면서 이 지역이 복음으로 바뀌어가고 있습니다.
예수의 생명이 들어가면 참 포도나무이신 생명의 근원이신 예수 그리스도의 복음이 이들에게 들어가면 놀라운 역사들이 나타나는 줄로 믿습니다. 두 번째요, 똑같은 프라이데이인데요, 세인트주드라는 지역이 있는데 저희가 세인트주드 1 셀그룹, 세인트주드 2 셀그룹, 세인트주드 3 셀그룹이 있는데 세인트주드 2 셀그룹에 대한 간증을 드리기를 원합니다. 여기는 3시에 3o'clock in the afternoon 드리는데 3시에 예배를 드리는데요, 이 멤버들은 젊은 세댁들이에요. 쉽게 말하면 한 20대 후반부터 40대 밑에까지 세댁들이 주류를 이루고, 여기 이제 할머니들 몇 분 몸이 스트로크가 오셔가지고 못 움직이시는 할머니들이 이 셀그룹에 와서 같이 성경 공부를 하고 있습니다. 그런데 여기 있는 이분들은 삶이 힘든 분들이에요. 그러니까 브로켄 패밀리들이죠. 여러 가지 가정이 좀 힘든 부분들이 있고, 또 남편이 없는 분들도 있고, 지금 사는 남편이 몇 번째 남편인지 제가 모를 정도로 그렇고, 왜 그러냐면 아이들이 3명 4명 있는데 아빠가 엄마가 틀려요. 그걸 어떻게 제가 너는 아빠 어디 있냐 물어볼 수도 없잖아요. 근데 이제 이 분들이 모여 있고 술도 잘 먹고 담배도 잘 피고 성경 공부한다고 막 그냥 이 아이들이 저희 주일학교 오는 부모님들이라 저하고 집사람하고 전도사하고 가가지고 이렇게 전도를 해서 이제 집에서 성경 공부를 하라고 오는데, 집에서 그냥 입던 옷을 입고 오니까 낫이라든지 그런 부분이 보이는데요, 타투가 이렇게 쫙 있어요. 뒤에 등 뒤에도 있고 딱 봐도 좀 무서울 정도로 그만큼 어려운 삶을 살던 분들이에요. 또 마리벨이라는 애기 엄마가 있는데 30대 후반이에요. 근데 그 동네에서 욕도 제일 잘하고 술도 제일 많이 먹고 싸움도 잘하는 엄마예요. 그런데 이 엄마가 아들이 저희 주일학교에 열심히 나와요. 가서 이제 하면 술을 먹을 때가 많아요. 가서 막 술 먹다가 목사님 하고 나 기분 좋아갖고 한잔했어요. 나 슬퍼갖고 한잔했어요. 그 길거리에서요 다른 남자들하고 이렇게 술을 잘 먹죠. 근데 이제 성경 공부를 하러 어느 날 갔는데 컵에다가 술을 따라가지고 마시려고 하는 걸 제가 봤어요. 스탑! 먹지 마! 선교사님 저 한 잔 마셨는데요, 괜찮아, 빨리 가가지고 칫솔질하고 성경 공부 와. 못 가요. 막 등짝을 때리면서, 이제 친해졌으니까 등짝을 때리면서 오라고 해서 성경 공부반에 오고, 어느 때는 너무 술에 취해 있어요. 제가 이제 주일날 아침에 이 지역에 교회가 가까워서 마지막으로 제가 주일날 3번 차량 운행을 하는데, 마지막 차량 운행하러 가서 밑에다 길목에서 세워놓고 차를요 올라가면서 주일날마다 소리를 쳐요. 예배 드리러 갑시다 하고요, 막 신받다요 하고 막 소리를 질러요. 그 이유가 선전포고 하는 거예요. 빨리 준비하라고. 그러면서 들어가면 막, 왜 그러냐면 제가 집집마다 막 쳐들어가거든요. 이렇게 그러면 막 어떻게 그냥 준비 안 된 아시잖아요. 당황할까봐 나 왔으니까 빨리 준비하라고. 집집마다 들어가면 어느 때는 준비돼서 같이 따라오는 사람도 있고, 어느 때는 준비를 안 하고 있어 뭐 하고 있냐고 빨리 씻고 나오라 그러면 다음 주에 간다고 하고, 어느 때는 아파갖고 못 한다고 하고. 근데 이 마르벨이라는 아주머니가 남자들하고 또 술을 먹고 있는 거예요. 근데 주님이 주시는 말씀이 귀한 한 영혼이라는 거예요. 포기하지 말라는 거예요. 근데 밉지가 않아요. 그래서 남자들이랑 3명이서 술을 마시고 있는데 가서 축복 기도를 해줬어요. 잠깐 멈춰라. 하나님 이 영혼을 축복해 해주세요. 하나님 예수님 만나게 해주세요. 삶이 변화되게 해주세요. 남자들도 가만히 쳐다보고 있길래 이리 와, 같이 축복을 기도해주고 다음에는 교회 갑시다. 놀라운 역사는요, 이 아줌마들이 예수님을 믿고 변화가 됐고 남편들을 위해서 기도하기 시작했어요. 하나님 우리 남편 구원해 주세요. 예배 드릴 수 있도록 해주세요. 그리고 저희가 3월 달에
커플 이렇게 초청해가지고 이제 예배를 드리는 때가 있었는데 제가 그랬어요. 집중 기도하자. 이때 예배 때에 남편들을 데리고 올 수 있도록 하자. 남편들한테 잘해줘라. 그런데 놀랍게도 15커플 남편들이 교회에 와서 예배를 드렸어요. 하나님의 놀라운 역사가 주님이 우리를 부르시면, 그리고 주님이 주시는 마음에 순종하면 그 역사가 나타나는 줄로 믿습니다. 한 자매, 시스터 메리 골드인데요, 이 자매가 그 세인츠 2 그룹에 있는 자매예요. 여기는 잘 안 나와 있는데 이 등부터 이렇게 그 막 타투가 문신이 대단한 자매입니다. 애들이 넷인데 엄마 아빠가 틀려요. 어떻게 살았는지 몰라요. 그런데 주님을 영접하고 세례를 받고 그 다음 주일날 저희가 테스트모니를 시켰어요. 네, 테스트모니 나와가지고 생각지도 못했는데 종이 하나 적어왔는데 울면서 이야기를 하는 거예요. 저는 예수님을 만났고 셀그룹을 통해서 예수님을 만났고 나의 그 어렵고 누구한테도 이야기하지 못했던 그 어려운 것을 셀그룹 멤버들과 함께 기도 제목을 내놓았고 그 기도 제목을 통해서 내가 하나님의 기적을 체험하고 내 삶이 변화되어 가고 있습니다. 너무 감사합니다 하면서 펑펑 울면서 간증을 하는 거예요. 전 교인들이 은혜를 받았죠. 저도 하나님 감사합니다. 뿌리니까 이런 생명의 열매가 나타나네요. 그렇습니다. 우리가 예수님 안에 붙어 있다면 하나님의 역사가 나타나는 줄로 믿습니다. If we abide in Jesus Christ, we have to bear much fruit in our life. I have the question. Are you living in like a branch completely depend on the vine, or are you trying to live by your own strength? 여러분, 예수님 안에서 예수님께 온전히 의탁해서 그 예수님의 힘으로, 그 예수님의 능력으로 우리의 삶을 살아가고 계십니까? 아니면 나의 힘과 나의 능력으로 살아가면서 가끔 필요한 예수님의 능력을 요구하고 있습니까? 예수님 안에 붙어있는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축복드립니다. The second is the call to abide in Jesus. Jesus called us to abide in Jesus. John chapter 5 verse 5, the second part. If you remain in me and I in you, when we abide in Jesus, we allow His presence to shape our lives, produce spiritual fruit, and bring glory to God. This means allowing Jesus to lead us in all area of our life, not just part in our life. My all area of all parts in my life. The call to abide in Jesus. The call to abide in Jesus. Now, Jesus invites us into a deep and life-changing relationship with Him, or relationship which abide in Him and He abide in us. Jesus promises to always live with us, fill us with His love, and guide us every step of the way. The call to abide in Jesus is a call to be intimate with Jesus every day, to surrender our life to Him and to allow Him to work in and through us. It is the call to make Jesus our top priority. Jesus calls us abide in me. It is our priority, top priority. To spend the time in His Word, to take to Him in prayer, and to obey His voice, His word, His commandment. Jesus doesn't just ask to come close. He meets us as we are and promises
to never leave us. As we abide in Him, He also abides in us, filling our life with His presence and purpose. Today, Jesus calls us to abide in Him. Let us commit ourselves to staying close to Him and trusting His promises to always be within us. Jesus called us to abide in Him. I want to share some Bible study. 저희가 폴 크리스찬 칠드런 미션이라고 어린이 선교회를 세우고 지금까지 27년 동안 어린이들에게 복음을 전하는 사역을 하고 있습니다. 코로나 전에는 저희가 6개 지역에 한 500명의 아이들에게 30명의 발런티어 교사들이 세 팀으로 나눠서 복음을 전했거든요. 근데 이제 코로나 때 한 2년 반 동안에 락다운이 돼서 전혀 사역을 할 수가 없었어요. 그리고 다시 사역을 살리는 게 너무 힘들어요. 그래서 기도해 주셔야 되는데 다시 이제 새 지역, 그러니까 저희 교회와 아까 보셨듯이 저희 교회와 그리고 칼펜터 그 욕쟁이 할머니들이 있는 그 지역, 그리고 여기 밑에 있는 사역은 이렇게 비탈길에 있는 빈민가 지역인데 엘리오라는 성경 공부반이 있습니다. 하나님께서 저희들에게 주셨던 그 비전은 어린아이들에게 예수 그리스도의 복음의 씨를 뿌리고 그들이 예수 안에 거하며 많은 열매를 맺는 삶으로 자라날 수 있도록 훈련하고 도우라는 것이었어요. 하나님께서 은혜를 주시고 축복해 주셔서 저희가 23년 동안 지금 다바오에서 어린이 사역을 했는데 그 사역을 통해서 많은 아이들이 자라났어요. 그러니까 저희 시스템이 이 어린아이들이 있으면 초등학생이 중학생이 되잖아요. 그러면 발런티어, 그중에 열심히 친구들을 골라갖고 발런티어를 시키고, 하이스쿨이 되면 또 발런티어 중에서도 조금 높은 발런티어를 시키고요. 그리고 대학생이 되면 티처로 임명을 해서 발런티어 티처지만 또 훈련을 시켜요. 그리고 이제 그들이 대학을 졸업하고 직장을 가면 사역을 못하니까 그때는 이제 서포터로 이렇게 변화시켜서 어린이 선교를 후원하는 그 사역을 감당하게 하고 있습니다. 감사하게도 이 어린이 선교를 통해서 신학교에 가서 목회자가 됐고요, 또 사모가 됐고 사역들을 잘하는 친구도 있고, 지금 저희 교회와 어린이 사역의 중추적인 사역자들이 20몇 명이 되는데 CPA가 3명이 나왔고요. 그 중에 한 명은 선교사가 돼서 저쪽 그 남미 쪽에 가서 사역을 감당하고 있어요. 그러니까 자기가 CPA 하면서 이제 사역을 감당하고 있고, 또 뭐 교사들도 초등학교 교사들도 한 10명이 나왔고요. 뭐 엔지니어도 나왔고 경찰도 나왔고, 이 친구들이 이제는 어린이 선교를 통해서 자라나서 물론 교회에서 사역도 열심히 하고 있지만 어린이 사역을 하는데 물질적으로도 서포트를 하고 있고요. 여러분들이 비디오에서 보셨지만 그 교사 강습회를 저희가 1년에 한 번씩 하는데 3월 달에 여름성경학교 DBS 교사 강습회를 하면 이번에도 한 40명의 교사들이 한 30교회에서 와서 참석을 하고요. 또 온라인을 통해서 300개 이상의 교회들이 필리핀 전역에 북쪽부터 끝까지 모든 교회들이 참여를 해요. 그리고 그 여름 성경학교에 필요한 모든 책자를 저희들이 직접 만들어요. 그러니까 저희 이제 스태프들이 있거든요. 목회자와 아까 말씀드렸던 이 스태프들이 자기 파트를 맡아서 책자를 제작을 하고 직접 쓰고 만들고 하고, 또 찬양 율동 같은 경우는 저 뒤에 있는 저희 안에 이문희 선교사가 만들고 교사들을 훈련을 시켜요. 그리고 교사 강습회를 준비를 하면 4개 교회, 다바오 시티에 저희 제자들을 통해서 개척한 4개 교회의 그 목회자와 또 발런티어 교사들이 한 80명이 되거든요. 그 사람들을 한 2개월 동안에 스파르타식으로 열심히 훈련을 시켜서 이제 강습회를 진행을 합니다. 그런데 강습회 내 이제 가장
돈이 많이 들어가는 게 책자는 저희가 PDF 파일로 만드니까, 그리고 저희 사람들이 다 하니까 이렇게 네이버비가 안 들어가고요. 이제 80명 교사들 발런티어까지 유니폼 한 100개 정도 마치거든요. 유니폼 비하고 연습하면서 먹는 간식과 또 식사 먹어야 되니까 그런 거 행사하는데 한 400불 정도가 필요한데, 지금 이 서포트하는 그 친구들을 통해서 70%가 올해도 채워졌어요. 제가 그렇게 이야기를 해요. 얘들아, 강습회 하는 거 알지? 이제 총 리더한테 가서 열심히 모금해와. 그러면 자기들이 열심히 이렇게 하고, 이번에는 좀 돈이 늦게 들어왔어요. 그래서 야, 왜 이렇게 돈이 안 오니? 서포트가 왜 안 와? 그랬더니 선교사님 30일 돼야 월급 타요. 그러면서 그 어린이 선교회, 그들의 표현이, 선교사님 이 어린이 선교는 저희 삶에 가장 중요해요. 전부예요. 그들이 고백을 뭐라고 하냐면, 학교 다닐 때 대학까지는 교회가 중심이거든요. 교회에서 어린이 선교하고 교회 사역하고 학교 가서 공부하고 집에 잠깐 있다가 교회, 그리고 학교를 졸업하고는 교회, 직장, 집, 교회라는 거예요. 그래서 하나님께서 은혜를 주셔서 이렇게 어린이 선교를 통해서 계속 뿌리고 있고, 지금도 뿌리고 있지만 그 열매들이 자라나고, 또 그들이 어린아이들을 가르치고 어린아이들을 후원하는 그 자리까지 올라가게 됐습니다. 두 번째는 저희가 그 퍼블릭 부항인이라고 저희 교회 가까운 지역에 있는데, 부항인 퍼블릭 엘리멘터리 스쿨에서 이제 매주 화요일 날, 그러니까 먼데 Tuesday, Wednesday 모닝에 두 클래스 해갖고 200명의 아이들에게 이제 복음을 전하는데요. 여기는 그 퍼블릭 스쿨이라, 필리핀은 천주교 국가예요. 국가의 종교가 천주교라 모든 퍼블릭 스쿨에 신부들이 와가지고 천주교 교리를 가르쳐요. 근데 이 학교에 교사로 있는 저희 교회 집사님이 학교에서 복음을 전할 수 있도록 계속 기도를 하다가 자기가 저희한테 찾아와가지고, 선교사님, 우리 교회와 어린이 선교회가 어린이 선교를 가장 잘하는데 우리 학교 들어와가지고 성경 공부를 했으면 좋겠어요. 상의를 하다가 학교하고 교육부에다가 저희가 정식으로 어플라이를 했는데, 학교를 들어가는데요, 코리안 클래스 해가지고요. 하나님의 은혜를 주셔갖고 한류 열풍 때문에 코리안 클래스 하면 못 들어갈 데가 없는 거예요. 그래서 코리안 클래스 하는 걸로 어플라이를 해가지고 교육부에서도 허락을 받고 학교에서도 허락을 받고 교장 선생님 찾아가니까 너무 좋아하는 거예요. 교장 선생님한테는 이야기를 했죠. 저희가 55분을 주는데 15분은 코리안 클래스를 가르치고 나머지 40분은 바이블 스터디를 하겠습니다. 할렐루야, 감사합니다. 그렇게 허락을 해주셔가지고 매주 화요일, 수요일 날에 이제 가서 칠드런 바이블 스터디를 합니다. 6년 동안 사역을 했고요. 매년마다 200명의 아이들이 복음을 듣고 중고등부로 올라가요. 그리고 이제 그렇게 헤어지고 나지만 그래도 1년 동안에요, 매주마다 복음을 듣는다고 생각해 보세요. 그들이 정말 기초를 복음으로 다지고 있는 줄로 믿습니다. 이제 저희가 같은 동네 살다 보니까 저희하고 아내하고 가다 보면 쇼핑몰 같은 데서 막 좀 큰 아이들이 막 와요. 얼굴이 그대로 남아있으니까 너 잘했니 꼬무스다 막 하고 하면 부모들 데려가고 소개를 해줘요. 우리 그 코리안 클래스 티처였고 여기는 목사님이었다고 소개를 하면서 그리스도의 복음을 전하고 있고요. 특별히 작년에는 지금 클래스가 6월 달에 시작해갖고 4월 달에 끝나거든요. 그래서 이제 저희가 클래스를 끝나고 지금 방학 기간에 여기 나와 있는데, 여기 사진에 보셨듯이 모슬렘 아이가 2명이 클래스에 들어와 있는 거예요. 그러니까 따로 클래스에 들어와 있는데 처음 들어가서 뜨악 한 거예요. 이 아이는 그 파키스탄에서 필리핀 엄마 그리고 그쪽 그 아랍 쪽에 아빠하고 살다가 엄마 따라서 아마 이제 필리핀으로 들어와서 국립학교에 들어와 있어요. 이 반만 아이들이 그 필리핀어를 못하니까요, 이 반만 영어로 해야 돼요. 이게 잉글리시 반이거든요.
근데 이제 저희들이 가서 코리안 클래스를 가르치고 또 교사들이 이제 영어로 바이블 스터디 찬양을 가르치고 뭐 하면 일어나라 그러면 일어나기는 해요. 선생님이 뒤에 있으니까 일어나기는 하는데 처음에 기도하자고 해도 이렇게 눈 뜨고 있고 찬양하자고 일어나면 다른 아이들 일어나고 아까 뭐 율동 보셨잖아요. 막 신나서 하는데 얘는 이렇게 가만히 있어요. 그런데 제가 보니까 제가 이제 코리안 클래스를 제가 가르쳤는데 이렇게 보니까 코리안 클래스는 받아서 쓰더라고요. 이름이 뭐예요? 뭐 그런 거 자기 이름 이렇게 써보라고 하고 또 열심히 공부를 해갖고 어느 날 한 3개월 됐는데 저한테 자기 노트북을 가져와 가지고 자기 이름 코리안 클래스 그러니까 한국말로 이름을 쓴 걸 갖고 와갖고 맞냐고 물어보고 마음을 열더라고요. 그래서 제가 칭찬을 하고 잘했다고 선물을 주고 또 더 했는데 아이가 변화가 되기 시작했어요. 거부됐지만 하나님의 말씀이 그들에게 계속 들어가니까요. 찬양할 때 일어나고요. 보세요. 큰 사진 보면 기도할 때 일어나갖고 고개를 숙이잖아요. 어느 때는 저희가 이제 기도하고 요절하고 찬양하고 요절하고 그 다음에 성경 공부 말씀 전하고 끝나면 손유의하고 마지막에 5개 문제를 내거든요. 퀴즈 타임을 하는 거예요. 그리고 이제 선물을 주는데 이 친구가 막 손을 들고 대답을 하는 거예요. 우리의 생각보다 하나님의 생명의 역사는 힘이 있는 줄로 믿습니다. 저희가 기도하기는 이 아이가 예수 그리스도의 생명을 받았는데 그 생명이 자라나기를 소원합니다. 마지막으로요. The promises of the fruitfulness. You will bear much fruit. Jesus promised that if we abide in Him and His word abides in us, we can ask for anything according to God's will and it will be done. These promises is not about fulfilling personal desire, not for the personal desire, but about fulfilling God's will in our life. God's desire for fruitfulness. Jesus does not simply promises fruit in our life, but much fruit, so much fruit. Jesus wants our life to bear much fruit, reflect His characters, and expand His kingdom through our life. These promises include the fruits of the Holy Spirit, transform the character that becomes more like Jesus Christ, and the influence of ministry to lead others to Him. Most important, through our spiritual so much fruit to lead others to Jesus Christ. A fruitful life is a sign that we are thoroughly abiding in Jesus and that through Him we can accomplish more than we could on our own. 예수님께 붙어 있으면, 예수님의 생명이 우리 안에 있으면 열매를 맺는데 그 열매는 우리의 기대만큼, 우리가 필요한 만큼, 우리가 기도한 만큼 주시는 것이 아니고 so much fruit, 큰 풍성한 열매를, 풍성한 기적을 지금도 우리에게 주시는 줄로 믿습니다. 이 앞에 있는 친구의 이름이 하롤드예요. 이 친구는 고등학교 과학선생이고요. 24살 저희 교회 청년이고 찬양 인도자예요. 근데 지난 6월 마지막 주 목요일 날 저희 교회가 이제 여기 썬랜드처럼 더워요. 여기처럼 굉장히 덥거든요. 이 동네처럼 굉장히 더워가지고 이렇게 그물망을 치려고, 그물망을 사서 치려고 하는데 남자들이 저하고 이 청년밖에 없었어요. 딱 그 딜리버리가 도착을 했는데, 그리고 나머지는 이제 신학생 여자하고 저희 아내가 있어서
저는 한쪽 이렇게 봉고차 위로 올라가 갖고 이렇게 묶고 있고, 또 이 하롤드라는 청년은 저희 교회가 2층인데 중간에 1층에 처마가 있어요. 근데 그 위로 사다리를 놓고 올라가서 이제 막 묶어서 이쪽에 묶어라 뭐 저쪽에 묶어라 하다 보니까 이 친구가 먼저 묶고, 사다리를 잡고 올라갔던 사람이 사다리 잡아주는 사람이 없는데 혼자 끝나고 내려오다가 이 친구가 몸치거든요. 내려오다가 중간에서 갑자기 떨어진 거예요. 네. 근데 제가 보니까 머리로 떨어진 건 아니고 이쪽 엉치 부분으로 떨어지기는 했는데, 이 친구가 꽝 떨어져갖고 저도 이제 놀래갖고 뭐 봉고차에서 막 뛰어내려갖고 오고, 저희 아내랑 신학생들이 와서 봤는데 아이고 우리야, 아이고 아파요 아파요 그러면서 반드시 쭉 누워갖고 못 일어나는 거예요. 제가 너무 놀래가지고 어디 부러졌는지 안 부러졌는지 먼저 확인하려고 이렇게 어깨를 잡고 이렇게 세워서 걸어봐 그랬더니 걷기는 해요. 근데 갑자기 머리가 너무 아프기 시작하다는 거예요. 교육관에다 눕혔어요. 반드시 이제 눕히고, 선교사님 머리가 아파요 머리가 아파요 머리가 아파요 그러면서 눈동자가 돌아가는 거예요. 말이 어눌해지는 거예요. 제가 선교사역 27년 만에 이런 어려움은 처음 보는 거예요. 처음으로 911 콜을 해서 911이 와서 이 친구를 싣고 이제 국립병원 이멀전시룸으로 가고, 저는 이제 차를 타고 쫓아갔어요. 이멀전시룸 앞에 도착을 했는데 사람들이 이제 너무 많으니까요. 뭐 환경도 너무 열악하고 사람들이 너무 많은데 안에도 못 들어가고 밖에 이렇게 차 내려주는데 거기에 그냥 간이 침대에 눕혀놓고 그러고 있는 거예요. 왜 안 들어갔어요? 안 들어 보내줘요. 그러는 거예요. 하고 제가 이제 선교사니까 그래도 가갖고 가드한테, 야 지금 내가 선교사인데 지금 떨어져갖고 막 필요하니까 빨리 보내주라고 하니까 제 얼굴을 보더니 안으로 보내줘서 의사를 만났고, 의사가 이제 진찰을 해보더니 바로 엑스레이를 찍어보라고 하더라고요. 머리부터 뼈 엑스레이를 찍었는데, 그때가 이제 목요일 날 저녁 때쯤 됐는데 엑스레이가 아마 금요일 날 아침 새벽 정도 나왔는데, 이 뒤에, 이 뒤쪽에요 피가 뭉쳐 있대요. 네. 그래서 그 의사 소견은 뇌 수술을 할 수도 있는데 확실히 알기 위해서 CT를 찍어보자, 뇌 CT를 찍어보자 하고 이제 금요일 날 아침에 CT를 찍었어요. 여기는 CT 찍으면 바로 나오잖아요. 근데 그 CT를 뇌 사진이니까요, 뇌에 관계된 스페셜리스트가 있어야 된대요. 근데 그 스페셜리스트가 언제 오느냐 그랬더니 언제 올 줄 모른대. 오마이갓이죠, 진짜로. 그리고 이제 교인들한테 떨어지고 병원 데려가서 기도를 부탁을 드렸죠. 전 교인들이 저 찬양인도자하고 다 알잖아. 이름이 하롤드니까 하나님 하롤드 치료해 주세요. 근데 여러분 생각해 보십시오. 교회에서 일을 하다가 떨어졌고 제가 일을 시켰잖아요. 교회가 한참 부흥하고 좋은데 가장 큰 시험이 온 거예요. 근데 그 전주간 제 설교가 하나님께서 우리에게 믿음을 보겠다라는 거예요. 우리의 믿음을 보이자. 어떤 스트러글이나 어떤 상황, 어려움이 있더라도 믿음을 보이자. 믿음의 사람이 되자라고 설교를 했는데 하나님이 핵폭탄과 같은 것을 던져주셨어요. 잠이 안 오더라고요. 금요일부터 목요일 날 잠이 오겠어요, 여러분? 젊은 아이가 수술을 해야 된다는데 뇌 수술을 해갖고 깨어나도 또 어디 마비가 오든지 불구가 되면 24살 청년이 또 교회에서 하나님의 영광 가립니다. 금요일 날도 잠도 못 자고 일어났는데 아까 말씀드렸듯이 3시에 아줌마들 성경 공부 가야 되죠. 7시에 또 할머니들 가야 되는데 하나님 너무 힘들어요. 나 못하겠어요. 어떻게 이 마음으로 가서 말씀을 전하겠어요? 제가 이제 매주 성경 공부 공과를 만들거든요. 근데 그 제목이 뭔 줄 아세요? 하나님은 너무 특이하신데
기도하면 하나님의 역사가 나타난다. 믿음으로 기도하자라는 거예요. The faithful prayer. 하나님, 이걸 어떻게 해요? 내가 안 믿어지는데, 걱정만 있는데. 근데 하나님이 저를 딱 때리면서 하시는 말씀이, 너 설교했는데 안 믿었구나. 너가 공감 만들었는데 안 믿었구나. 하나님 죄송해요. 힘을 주세요. 믿을게요. 아무리 힘들어도, 아무리 어려운 상황이라 할지라도 주님 안에 붙어 있으면 주님께서 주시는 그 힘과 능력으로 이겨낼 수 있는데, 주님, 제가 주님께 붙어 있지 못했네요. 주님 은혜를 주세요 하고 가서 도착을 했는데, 저보다 그 쫓아들인 아줌마, 새댁들이 믿음이 더 좋아요. 선교사님, 우리가 계속 기도했어요. 밤 잠도 못 자가면서 기도했어요. 기도했으니까 하나님이 치료해 주실 거예요. 아멘! 그러면서 제가 말씀을 전하고 났는데 그분들 때문에 힘이 나더라고요. 이렇게 우리 근심 걱정은 제가 경험해 보니까 밑에서부터 쭉 올라와 갖고 내 머리를 장악하더라고요. 그리고 다른 생각을 못하고 여기에 계속 빠져들게 하더라고요. 근데 같이 기도하고 말씀을 나누니까 주의 성령이 임하셔서 그 주님이 주시는 그 은혜가 Peace of Grace, 여기가 밑에서부터 쫙 내려가면서 그 걱정이 사라졌어요. 아멘. 네. 그리고 또 7시에 가서 전하는데 그 욕쟁이 할머니들도, 선교사님, 우리가 계속 기도했어요. 기도하면 돼요. 기도하면 응답 주실 거예요. 라고 기도를 했어요. 그리고 그 같이 기도하면서 하나님이 역사하시고 있구나. 하나님이 성도들을 기도로 깨우시고 있구나. 하나님이 그들에게 기적을 베풀고 계시는구나. 근데 놀라운 사실은요, 이 스페셜리스트가 금요일 날도 안 왔어요. 네. 어디 갔냐? 몰라요. 언제 오냐? 몰라요. 그러다가 토요일 날 아침 9시에 짠 하고 나타났어요. 그리고 CT를 판독을 했는데 놀라운 사실은요, 아무 이상이 없음. 우리는 혈관이 터진 줄 알았어요. 안 터졌음. 물어봤어요. 뼈는 괜찮고, 심지어 바로 퇴원하라고 이렇게 사인을 해준 거예요. 어떻게 수술해야 될 사람이, 그럼 피는 뭡니까? 라고 물어봤더니요, 사람이 그 스페셜리스트 설명이, 사람이 큰 충격을 받고 떨어지면 이 뇌에, 브레인에 있던 그 피들이요, 100%가 있으면 한 5%나 10%를 내보낸대요. 이 뇌를 보호하려고. 그리고 충격이 있으면 뇌를 스스로 잠궈버린대요. 락을 시키는 거래요. 그래서 혀가 돌아가고 눈이 돌아가고요. 이제 금요일 날 저녁에 조금 좋아졌다고 했거든요. 이 친구가 자기가 텍스를 해갖고 기도해 주셔서 감사합니다 하고 저희 교회 채팅룸에도 올리고 그랬거든요. 그래서 이제 다 나은 줄 알았는데 배가 고프다고 이렇게 밥을 먹는데요, 수저로 떠갖고 이렇게 먹는데 옆에서 본 사람들 얘기가 웃으면서 반절은 입으로 들어가고 반절은 밖으로 나가는데 모르고 먹고 있더래요. 그러니까 이제 뇌를 그렇게 잠궜던 거예요. 근데 그것이 풀리면서 이 피는 스스로 없어졌어요. 너무 놀란 거죠. 하롤드가 퇴원한대요. 퇴원 수속을 받고 있어요. 할렐루야, 아멘. 난리가 났죠. 근데 저희 집사님 중에 한 분이 가드인데요, 그 일을 이제 저녁 내내 그 가드 일을 마치고 집으로 가면서 그걸 보고 하나님께서 너가 가서 도와줘라라는 그런 마음을 주셔서 30분 자전거를 타고 그 병원으로 왔어요. 근데 그분의 조카가 소셜 워커인데 하는 일이 병원 입원해 갖고 돈을 못 내는 사람들 이렇게 디스카운트 해주고 깎아주는 일을 해요. 그 조카를 찾아가지고 우리 하롤드가 있는데 교회에서 사역하는
친구인데 혼자 사는데 어려워갖고 제가 막 이야기를 하고 깎아줘 그렇게 한 거예요. 근데 조카가 이렇게 자료를 보더니 삼촌 제가 못하는데요, 제 디파트먼트가 아니에요 그러는 거예요. 왜냐하면 이 하롤드는 입원을 못한 거예요. 그러니까 이 조카는 입원한 사람들을 입원비를 깎아주는 거고, 이 친구는 입원도 못했잖아요. 이멀전시 룸에 3일 동안 있으면서. 다른 디파트먼트인데 이 조카를 데리고 그 디파트먼트로 또 찾아가가지고 막 이야기해가지고 빌이 400불 나왔는데 그 빌을 제로로 만들어 왔어요. 하나님이 경험하게 하시고 모든 과정 가운데서 하나님의 사람들을 사용하신 줄로 믿습니다. 그리고 이 친구가 퇴원을 해서 왔어요. 차를 타고 퇴원을 해서 왔는데 제가 움직이지 마. 왜? 그래도 다친 애자 저 괜찮은데요? 뿔떡 일어나고 막 다니고 2층도 왔다 갔다 하더라고요. 하나님께서 놀라운 경험을 하게 해주셨어요. 이 친구를 통해서 저와 저희 다바오 크리스천 교회 성도들에게 주셨던 메시지는 명확했어요. 예수 안에 붙어 있으면 abide in Jesus, bear much fruit unexpected in us. 우리가 기대했고 우리가 상상했던 것보다 더 큰 은혜와 더 큰 열매와 더 큰 기적을 지금도 우리에게 주시는 줄로 믿습니다. 주일날 어땠겠어요? 정말 부흥의 역사, 감사의 역사. 제가 설교를 어떻게 했는지 기억이 안 나요. 얼마나 감사하고 교인들도 그렇게 했고, 그 주일날에 저희가 계획이 뭐였냐면 그 리더들 스피리추얼 리트릿이었어요. 가서 비전 스테이트먼트도 나누고 또 정말 성령의 부흥회도 하고요. 그래서 이제 며칠 못 잤지만 막 그 감사한 마음에 성도들 리더들 한 40명을 이끌고 다른 장소에 가서 그 오후부터 저녁까지 진행을 하고 저녁을 같이 먹고 또 밤에는 또 부흥회까지 하고 집에 오니까 9시 정도 되더라고요. 그래서 이제 식구 둘이 누워서 너무 힘들지만 또 감사하잖아요. 누워서 이제 불을 끄고 하다가 무슨 띵 소리가 나가지고 메시지를 보려고요. 제가 셀폰을 꺼내갖고 캄캄한데 이제 눈이 나쁘니까 그러니까 이것도 벗고 이쪽 눈이 빡빡한 거예요. 그래갖고 이렇게 막 비비고 이렇게 오른쪽 왼쪽 하다가 셀폰을 딱 봤는데 이쪽 눈으로 봤는데요. 그 셀폰 안에 화면이 회오리가 생겨서 안 보이는 거예요. 갑자기. 제가 이제 놀라가지고 여보 내 눈이 이상해. 불을 켜고 안경을 끼고 정식으로 이렇게 봤는데 안경을 끼고 봐도 회오리가 생기고, 저희 집사람 얼굴을 보니까 그 전에 제가 볼 때 좀 예뻤어요. 그런데 얼굴이 예쁜 게 아니라 이 밑에 여기 있는 턱이 찌그러져서 보여요. 눈에 이상이 있다. 그래서 구글에서 찾아보기 시작했어요. 구글에서 찾아보는데 여러 가지 병명이 나오는데 황반변성이라고, 이든 뭐 3개월에 한 번씩 가서 주사를 맞고 그게 안 되면 이제 실명이 된다. 근데 그게 나오는 거예요. 그래서 하나님 어떻게 해요? 만약에 선교사가 하나님 어떻게 해요? 이거 못하면 안 되잖아요. 그래서 한국에 왔다 갔다 해야 되는데 그게 안 되니까 이제 기도를 했죠. 월요일 날 병원을 찾아가 가지고 이 검사를 보고요. 그 다음에 검사를 다 했는데 의사가 뭐라고 이야기를 하냐면 자기는 잘 모르겠대요. 두 가지, 황반원공인지 황반변성인지 구멍이 뚫린 건지 잘 모르겠다고 스페셜리스트를 또 찾아가라 리코멘드 했는데 그 스페셜리스트는 또 목요일 날 만나는 거예요. 그러니까 또 3일 동안 하나님 이거 해결해 주셔야 돼요. 저 사역을 그만두게 하실는지 모르지만 하나님 은혜를 주세요 하고 이제 목요일 날 만났는데 병명이 이거예요. 메큐얼 홀 해가지고 황반원공이라고요. 쉽게 표현을 드리면 이쪽 하얀 안구에 구멍이 생긴 거예요. 그래서 그 구멍이 생긴 것만큼 안 보이는 거예요. 그 부분이. 근데 이것이 커져 갖고 실명이 된다는 거예요. 근데 이거는
수술을 해야지 되고 다른 치료 방법이 없다는 거예요. 수술을 할 때는 이 눈에 있는 흰자하고 가장 성분이 비슷한 가스를 집어넣어서 그것이 굳으면 이제 가려지면 그 부분만큼 볼 수 있는데 이것도 많아야 70% 회복이 된다는 거예요. 그래서 제가 의사 선생님한테 바로 해야 됩니까? 사실은 저희가 8월 말에 그 LA에 있는 새누리 교회라고 대학생 청년팀이 비행기 티켓을 다 끊어놓고 10일 동안 와서 선교를 하기로 준비가 돼 있거든요. 그래서 하나님, 저 선교팀 못해요. 한국도 아니고 미국에서 이렇게 온다는데 선교팀 하고 가야 돼요. 하나님, 그 기간 동안에 나빠지지 않도록 은혜를 주세요 라고 이제 기도하면서 의사한테 물어봤더니 의사가 초창기 때 발견을 해서 3개월 안에 수술을 하면 괜찮다는 거예요. 9월 초에 수술해도 돼서 하나님 감사합니다 하고 이제 그때부터 기도를 하기 시작했어요. 하나님, 눈이 더 나빠지지 않게 해주세요. 눈이 더 나빠지지 않게 해주세요. 하나님. 그렇게 이제 기도를 하기 시작했고 또 여러분들에게도 기도 편지를 보내서 같이 기도를 해주셨거든요. 그런데 하나님께서 이 기간 동안에 놀라운 기적의 역사를 일으켜 주셨어요. 저는 믿음이 없어서, 제가 고백합니다. 믿음이 없어서 의사 말을 믿었죠. 수술 외에는 방법이 없다고 하니까. 그리고 구글 리서치를 다 찾아봐도요, 수술 외에는 방법이 없어요. 어떻게 수술할지. 그 수술을 이렇게 하면 2주 동안에 이렇게 안에 있는 그 시신경을 드러내고 가스를 집어넣고 다시 붙이고 이것이 이제 굳을 때까지 2주 동안 고개를 숙이고 있어야 된대요. 고개를 들면은 수술이 안 되는 거예요. 저희 집사람이 이참에 잘 됐습니다. 겸손해지십시오. 고개를 숙이고 그러더라고요. 네. 하나님, 빨리, 제가 기도는 하나님, 의사 선생님을 빨리 만나서 수술이 빨리 되게 해주세요. 그리고 빨리 리커버가 되게 해주세요. 리커버링이 빨리 되게 해주세요. 수술을 하고 한 2달 정도 돼야 리커버리가 되고요, 비행기를 탈 수 있다는 거예요. 그러면 한국 나가더라도 3달 동안 교회를 비우면 교회 사역도 힘들잖아요. 이제 그렇게 계속 기도를 하고 있었는데 저희 교인들은 뭐라고 기도를 하냐면 하나님, 컴플리트 힐링인데 이 구멍 난 것이 메워지게 해달라고요. 이 사진을 보시면 저쪽에요 있는데 이렇게 구멍이 나 있잖아요. 그게 필리핀에서 7월 첫째 주에 찍은 구멍 난 사진이에요. 저기를 메꾸는 수술을 해야 되거든요. 근데 교인들은 하나님, 이게 메꿔지게 해주세요. 그러니까 이제 저희 아내가 교인들한테 쉽게 설명을 드린다고 신정교사님, 신목사님 눈이 여러분 타이어가 펑크 나는 것처럼 구멍이 났다고 타이어 이렇게 펑크 태우는 것처럼 떼우는 수술을 해야 되니까 잘 되게 해달라고 기도 부탁을 한 거예요. 눈에 펑크가 나요? 나 그런 소리 처음 들었어요. 그렇대요. 그래가면서 그렇게 한 거예요. 그리고 근데 교인들은 선교사님 수술하지 말고 그냥 하나님 채워주세요. 근데 아무리 찾아봐도 눈은 스스로 치료됐다는 걸 제가 못 봤거든요. 교인들이 하나님 치료해 주세요, 스스로 치유되게 해주세요, 빵꾸를 메워주세요 라고 기도하기 시작했어요. 제가 근데 교인들이 그랬어요. 기도가 틀렸어요. 수술해야 돼. 안 메꿔진대요. 수술해야 돼요. 수술 빨리 리커버리 돼서 사역하러 올 수 있도록 기도해 주세요 라고 했는데 시간이 지났기 때문에 줄여서 말씀을 드리면 9월 달에 8월 30일 날 선교팀이 가고 9월 1일 날 한국을 들어가고 9월 3일 날 목동에 있는 실로암 병원에 가서 다시 이제 검진을 받고 수술을 하려고 이제 간 거예요. 검진을 다시 하라고 해서 검진을 한 걸 가지고 원장 선생님을 만나는데 그 앞에서도 그 다음 주가 추석이었거든요. 그래서 이번 주 안에 원장 선생님의 마음을 주님 바꿔주셔서 빨리 수술할 수 있도록 해주세요 라고 들어갔어요. 원장 선생님이 필리핀에서 가져온 사진 자료하고 그날 찍은 거하고 이렇게 화면에다 띄우시더니
필리핀에서 오셨어요. 뭐 하시는 분이세요? 선교사입니다 했더니 선교사님처럼 생겨서 저도 선교사님인 줄로 생각했습니다 그러더라고요. 그러더니 하시는 말씀이 여기까지 오시느라고 고생하셨어요 선교사님. 제가 그랬죠. 원장님 바쁘시지만 빨리 수술을 했으면 좋겠어요. 제가 사역 빨리 가야 돼요. 그랬더니 원장님이 하시는 말씀이 선교사님 수술할 필요가 없어요. You don't need any surgery because God completed healing. 하나님께서 메꿔주신 거예요. 그 옆에 사진이에요. 2달 동안에 여러분들이 기도해 주셔가지고요 하나님이 100%가 아니고요 근데 재밌는 말씀이 95%가 메꿔졌대요. 흔적이 있대요. 제가 95%가 메꿔졌다는 말씀을 듣고 하나님이 잃어버리지 말라고 기억하라고 흔적을 주시고 95% 하나님의 영광을 위해서. 할렐루야. 저는 하나님 빨리 날짜 잡고 빨리 수술하고 빨리 리커버리 돼서 80%도 좋지만 빨리 사역 돌아와서 3개월 빨리 할 수 있도록 해주세요 라고 기도했는데 하나님은 그거 필요 없이 수술 필요 없이 눈을 고쳐주신 줄로 믿습니다. 하나님의 방법은 우리의 방법과 달라서 하나님의 영광을 드러내신 것인 줄로 믿습니다. 여러분 지금도 하나님의 기적이 일어나고 있잖아요. 우리가 하나님 앞에 붙어 있으면 Abide in Jesus Christ. 하나님 우리를 통해서 생명을 살리는 많은 생명의 역사들을 생명의 역사들을 지금도 저와 여러분을 통해서 일으켜 세워나가는 줄로 믿습니다. 같이 기도 제목을 Prayer Request for the Mindanao Mission 같이 기도 제목을 나누고 말씀 맺기를 원합니다. 저희 다바오 크리스찬 교회를 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. Please pray. 다바오 크리스찬 교회가 리더들이 잘 훈련되고요 또 셀그룹이 확장되고요 또 부흥의 역사가 일어나는 선교하는 교회가 될 수 있도록 여러분 기도해 주시기를 바랍니다. 저 사진 속에 있는 저 성도들이 여러분들의 기도의 열매들인 줄로 믿습니다. 여러분들이 헌금하고 여러분들이 기도하는 그 기도의 열매로 저 성도들이 있는 줄로 믿습니다. 제가 그래서 우리 ANC 인랜드 교회 모든 성도님들에게 도전을 드리고 싶어요. 선교지 방문 좀 해주십시오. 방문하셔서 저 교인들도 만나고요 저 아이들도 만나고 같이 복음을 전하는 하나님의 사랑을 경험할 수 있도록 오셔서 영어 사용하시면 되거든요. 네, 그렇게 해주셨으면 좋겠습니다. 두 번째 기도 제목은 저희 어린이 선교를 위해서 토요 어린이 성경 공부반이 더 많아질 수 있도록 기도해 주시고 필요한 교사들이 채워질 수 있도록 기도해 주시고 또 공립초등학교 사역을 통해서 더 많은 아이들이 올해는 저희들이 기도하면서 그 옆에 있는 새로운 초등학교 한 군데를 더 사역을 들어가려고 기도하고 있거든요. 그래서 그 길이 열려서 더 많은 아이들에게 복음을 전할 수 있도록 기도해 주시기를 바랍니다. 그리고 또 중고등부 아이들 저희가 초등학교 사역을 통해서 전도하는 아이들이 중고등부로 들어와서 잘 자라나고 있고 어린이 성경 공부반에 보조교사로도 활동을 하고 있어요. 근데 그 중에 정말 브로큰 패밀리고 또 어려운 가정, 어떤 친구는 아버지가 감옥 가 있고 엄마가 혼자 있고 또 어떤 친구는 아버지가 자녀 4명을 오토바이 타면서 그거 돌보고 엄마는 또 미들 이스트 사우디 일하러 가가지고 떨어져 있는 아이들. 그래서 그 아이들이 밖에 있으면 나쁜 짓 하고 밖에 있으면 뭐 게임방 가갖고 막 공부도 안 하고 새벽까지 있고 해서 저희들이 아이들을 교회로 평일날 오라고 하거든요. 학교 끝나면 교회 와서 있어요. 그럼 이제 저희 집사람이 아이들 왔나 해갖고 가서 뭐 먹을 것도 해주고 떡볶이도 해주고 라면도 끓여주고 그리고 일 시킬 수 있으면 일 시키고
또 성경 이제 공부도 하라고 하고 하면서 기도하면서 그 어려운 아이들에게 장학금을 주기를 시작했거든요. 첫 번째 11명을 했고 그 뒤에 또 6명을 해갖고 17명 작년 1년 동안 했는데 한 아이당 장학금을 한 달에 20불이에요. 근데 저희들이 그냥 아이들에게 돈을 주지 않고 이제 저희 장학위원회를 만들어서 그 청년들 리더들하고 상의를 했는데 콘트락을 만들으라고 하더라고요. 콘트락을 만들어서 부모님들을 데리고 와서 아이들의 교회 신앙생활, 뭐 학교생활, 교회 오는 거 다 허락하고 빠지면 뭐 3번 빠지면 그 달은 안 주고 가장 중요한 거는 매월 마지막 주에 장학금 전달을 하는데 부모가 와서 사인해 예배 드리고 사인해서 받아가도록 했어요. 그랬더니 안 다녔던 부모들, 안 다녔던 할머니들이 전도가 됐어요. 그리고 더 좋은 것은 지역사회나 할머니 중에 한 명은요, 손주가 성경 공부한다고 막 손주 욕하고 때리고, 제가 이제 데리러 가면 저한테 정말 그런 사람들이 없거든요. 손가락질을 하면서 욕을 하면서 우리 손주 데려가지 말라고 막 그랬던 할머니인데 손주가 장학금을 받고 교회 오게 된 거예요. 할렐루야. 이렇게 와가지고 고개를 못 들어요. 괜찮다고 그랬더니 내가 그렇게 했던 거 미안하다고, 이럴 줄 몰랐다고 그러면서 교회에 나오고요, 복음을 전하는 복음의 통로가 됐어요. 이제 4월 달까지 장학금을 지급을 했고 교회들과 개인들이 1년 동안 작정을 했거든요. 그런데 반절은 컨티뉴 하겠다고 연락이 왔고 반절은 1년 작정을 했으니까 이제 못 하겠습니다 라고 이제 연락이 와서 아직 서포트가 필요합니다. 그래서 이제 여러분들에게 도전 드리고 싶은 것은 이 아이들이 이렇게 하면 저희들이 교회나 개인들에게 아이들의 정보를 드려요. 사진이나 상황을 드리면 여러분들이 20불뿐만 아니라 이 아이들을 품고 영적인 자녀로 이렇게 후원해 주시고 기도해 주시면 이 아이들이 잘 자라날 줄로 믿습니다. 그리고 이제 마지막에 기도 제목은 Urgent Prayer Request인데요. 저희가 교회가 이제 중고등부들도 많아지고 주일학교 또 어른 셀그룹을 통해서 교인들이 많이 부흥이 됐어요. 근데 그 23년 된 찌푼이라고 차가 있는데 밑에 막 구멍이 나고 고장나기 시작하는 거예요. 한번 고장나고 고치면 막 100불. 근데 뭐 한 달에 2-3번씩 고장나고, 그래서 도저히 그 메인터넌스가 힘들어서 그걸 처분을 했는데요. 한 달에 메인터넌스로 고치는데 300불 들던 게 그 마지막에 처분을 했는데 200불 받았어요. 이제 차가 한 대가 없어졌어요. 제가 조금 전에도 말씀드렸지만 주일날 교인들을 수송을 하기 위해서 9시 반이 예배인데 정말 9시 반까지 3번을 돌아요. 이 봉구차를 갖고 그렇게 많은 사람들이 내려요. 지금도 많은 사람들이 내리는데 차가 한 대가 더 구입이 되면 운전할 집사님들도 있는데 이제 그 더 많은 교인들, 또 어린이 성경 공부반에도 쓸 수 있고 중고등부 사역에도 도움이 되거든요. 저희가 이제 기도하고 있는데 이 차량이 필요한 펀드가 구해질 수 있도록 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. 새 차를 사면 한 2만 불 정도 드는데 저희들은 새 차보다 메인터넌스 하지 않을 한 3년에서 4년 정도 된 차를 저희가 알아봤는데 한 15,000불 정도 되면 그 차를 구입을 할 수가 있다고 합니다. 여러분 이 일을 위해서 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 하나님의 역사는 기도하는 사람들의 기도를 통해서 일어나는 줄로 믿습니다. 말씀을 마치기를 원합니다. The core of the Christian life is abiding in Jesus. It is not one-time decision, but a daily commitment to the true vine, Jesus. Immediately accept His calling to abide in Jesus. When we do that, our lives will bear much fruit.
When we abide in Jesus, He gives us strength and guide us and give us life purpose to spread the kingdom of God. Without Jesus, we can do nothing, but with Him, our lives can glorify God and bless others. 사랑하는 성도 여러분, 지금 주님께서 여러분들에게 다시 한번 초청하십니다. 다시 한번 말씀하십니다. 우리는요, 얼레이디 예수님께 붙어 있어요. 붙어 있는 가지예요. 그런데 문제가 뭐냐면 내가 붙어 있음에도 불구하고 안 붙어 있다고 믿고 있는 거예요. 그래서 나의 삶에 소망이 없다고, 나는 비전이 없다고, 어려움 가운데 있을 때에 나는 낭망하고 마는 거예요. 그러나 주님이 말씀하십니다. 우리가 얼레이디 주님 앞에 붙어 있기에 주님은 지금도 그분의 능력으로 우리들을 치유하시고 인도하시고 회복하시고 기적을 베푸는 일을 계속 하시는 줄로 믿습니다. 주님 앞에 나아가십시오. 주님 앞에 서라운드, 주님 앞에 항복하세요. 주님 일하세요. 나의 능력으로, 나의 디시션으로, 나의 힘으로 하는 것이 아니라 주님이 주시는 힘으로 하겠습니다. 주님이 주시는 능력으로 하겠습니다. 나의 인생의 문제 주님이 주시는 것으로 하겠습니다. 나아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 잊지 마십시오. 지금도 주님은 저와 여러분을 통해서 그분의 기적을 만들기를 원합니다. Don't forget, Jesus wanted to make His miracle through your life because we are already abide in Jesus Christ. 같이 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. 우리가 주님 안에 붙어 있기를 원합니다. 우리가 주님 안에서 주의 주시는 그 힘으로, 주의 주시는 그 능력으로, 주의 주시는 그 사명을 감당해서 우리 삶을 통해서 많은 열매 맺기를 원합니다. 우리 삶을 통해서 하나님 찬양하기를 원합니다. 주님 축복하여 주시옵소서. 주님 치유하여 주시고 새 힘을 허락하여 주시옵소서. 선교지를 위하여 기도합니다. 필요한 것들 함께 기도하게 하시고 함께 기도함으로 하나님의 기적을 함께 체험하며 하나님 앞에 영광 돌릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사를 드렸고 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.